बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़मीर महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच कर आए हैं कि हमें कुछ आइडिया मिले कि हम पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसए हो, जापान हो, जर्मनी हो, कोई भी मुल्क हो, उसका क्या प्रोसेस है, हमें इनिशियल प्रोसेस कौन से करने चाहिए और फाइनल प्रोसेस कौन से करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जी तक इसी रिलेटेड बात होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही मेहनत के साथ बनाई गई है, बड़ी प्लानिंग के साथ बनाई गई है। तो इस वीडियो पर अगर आप पहली मर्तबा हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी वीडियो के बिल्कुल नीचे इस तरह का रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ बने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियो बिला ताख़ीर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, जी हाँ, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी कंट्री में जाकर, पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में जाएंगे और जाने का क्या प्रोसेस है, वहाँ पर स्टडी करने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन सी क्लासेस होती हैं। बड़े किस्म के सवाल हैं जो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर किसी को किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो की जो है नीचे दिए गए जो है कमेंट्स बॉक्स है, वहीं पर जाइए और टाइप कीजिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, ये जो वीडियोस है मैं पहले बता चुका हूँ कि बड़ी प्लानिंग के साथ जो है बनाई गई है। प्लानिंग कुछ इस तरह थी कि मेरे दोस्त जो हैं, क्योंकि वो कभी कैमरे के सामने आए नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो है इसको पंजाबी ज़ुबान में, क्योंकि हमारी जहाँ पर पंजाबी है, बैठे हुए थे ऑफिस में, वो हमारे साथ पढ़ाते भी हैं, जो है उनका नाम कैसर है। तो वो एक दो मतलब तज़किरा हुआ था कि यार आप चाइना जा रहे हैं, आपका स्कॉलरशिप लगा हुआ है और क्या प्रोसेस हुआ है। तो मैंने उसको कहा था कि आप कैमरे में आए, लेकिन वो कहता है यार कैमरे के सामने आना आना थोड़ा सा अजीब लगता है, कभी मैं आया नहीं हूँ और यहाँ इस मामले में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं। ये आपने कभी देखा होगा, कभी हम जो है छोटे हुआ करते थे 10th क्लास में, तो कभी 9 10th 8 में जो टीचर कहता था सबक सुना बच्चे, तो हमें घबरा कर आदत तो वैसे ही भूल जाता था। तो इस सिनेरियो में कैमरे के सामने आना और फिर सारी डिटेल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना, वो भी पहली मर्तबा आना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आम लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने बिल्कुल कान लगाकर गौर से सुनना है क्योंकि ये ऑडियो है और दूसरी बात ये है कि ये पंजाबी में रिकॉर्ड की गई है। जिस भाई को पंजाबी समझ ना आए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहीं कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहीं पर जाकर टाइप कीजिए, अपना क्वेश्चन लिखिए, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो वीडियो जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी मोटिवेशन कीजिए। लाइक चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए करके फिर ऑडियो सुने। तो हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप अप्लाई करके अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो है इसको चूज़ कर सकते हैं और आप एक स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ਉੱਥੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਫਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਟਿਊਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫਿਲ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਆਪਣੀ CV, 2 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ऐसे बने हो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए। ठीक है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ठीक है। अच्छा, वो कितों बनाने?
ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BS ਕਰਕੇ ਆਏ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ BS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ डिग्री लाजमी है ठीक और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ यानी कि दूसरा रिकमेंडेशन लेटर और CV अच्छा किस्म ਦਾ CV ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ यानी कि CV ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ CV ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਫਾਈਲ ਚ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਫਾਈਲ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ CV ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ BS ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ CV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡੀ CV ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣੇ 7 ਤੋਂ 8 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ CSE ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੜੇਗਾ CSE ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ CSC ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 2020 ਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਐਸ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮੰਥ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 22 ਤੋਂ 23 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ 22 ਤੇ 12-13 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਚਾਹਨਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸਰ ਜੀ 7 ਤੋਂ 8 ਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਤੋਂ 8 ਐਕਸੈਪਟਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਸਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਨ ਜਤਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਨ ਜਤਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਜਤਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਜਤਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2-3 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋ ਲਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 6-7 ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਣਨੇ ਹਨ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 6-7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 3-4 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6-7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤਾਂ 6-7 ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਗੇ ਸਮਝ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 90 to 80 100% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫॉर एग्जांपल ਲਾਈਕ ਸਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ 90 ਤੋਂ 100% ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਸਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਸਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕरें, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਰ ਚੀਜ਼। ना एक मिनट से कर सकते 9 5 किसी के बारे में 10 5 कि 9 10 5 उर्दू मैं नहीं करवाया है। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੀਐਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਮਫਿਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਐਸ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਟਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਫਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ 80 ਤੋਂ 90% ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, कैसे सर मैं गलत करूंगा वो मेरा के पूछना ਸੀ क्या मेरिट बन रहेगा ਸਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, अभी तक ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। किसी किधर की है मिस ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੀਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸੀਗਾ, मेन से ਮੇਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਰ 3.2 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब जी सीजी भी मैटर नहीं करता, ਸੀਜੀਪੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। टेस्ट लेंदे हो ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। वो तो जान दो बात ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਆਨਲਾइन ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ। थोड़ा हो गया ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਨਲਾइन ਜੀ। कैसे इंटरव्यू करते हैं ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ नहीं मैं सही कर रहा हूँ, ਇੰਗਲਿਸ਼ मैं ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ चाइनीज से नहीं करते हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ नहीं, नहीं, ਇੰਗਲਿਸ਼ सही है ਇਹ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ मैं पहले ना वो इंटरव्यू देने वाले पहले अच्छे की तो चाइनीज सीखनी पवे। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ
ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾइन ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, तो वो लड़का ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ help ਅੱਛਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਏਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ आज नहीं मैं कहता हूँ फिर आता हूँ मैं बड़ा मुश्किल पड़ेगा। ਅੱਛਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ मेरी ਸਰ डिस्कशन ਇਹਦਾ होगी ना आपकी ठीक है ਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਸੀਏ ਸਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚਾਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਮੈਂ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਚਈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਚਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਐਚਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਪਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲਿਆ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰ ਜੀ 1000 ਵਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 1500 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਐਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਐਸ ਓਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ ਔਰ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਔਰ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ 4 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਫਐਸਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਐਫਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰਦੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਬੀਐਸਸੀ ਐਮਐਸਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਸੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਮਐਸਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਐਮਫਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਫਿਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਐਚਡੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੀਐਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਐਸ ਸਰ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਬੀਐਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ। ਮਾਸਟਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਐਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਕਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਚਲਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਏ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚਲਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
डायरेक्ट सॉरी मैं पीएचडी नहीं कर सकदा, PhD ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ डायरेक्ट ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ PhD ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਯੂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਐਸਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰਦਾ ਐਮਐਸਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਫਿਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਐਮਫਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸਲੇ। लेकिन बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एमएससी करके डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, ये ठीक है। ये सर इन्हें एक बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ तुम हर स्टूडेंट को चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखे, ठीक है। अगर तुम पाकिस्तान की बैचलर कीते तो तुम बाहर मुल्क जाओगे, उसमें जाके मास्टर लाजमी करोगे, ठीक है, तो वो तुहानू डायरेक्ट पीएचडी च एडमिशन नहीं देंगे, तुम बैचलर बाद उत्थे जाके मास्टर पहले करोगे फिर पीएचडी करो। लेकिन अगर तुम पाकिस्तान च एमएससी की मास्टर की एमएससी है तो मास्टर डिग्री है, तुम बाहर जाके डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, लेकिन ਉਹਦਾ फायदा तो पाकिस्तान च उल्टा नुकसान होएगा, क्योंकि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਐਮਫਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਧਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਸਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਸਰ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਰੀਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 4 ਦੋਸਤ ਗਏ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, पढ़िया कोई नहीं, कोई इतना जाने कि अपना स्टूडेंट टाइम नहीं देता। डॉक्टरी में चारों में मिल गई डिग्री सर, सब को देंगे डिग्री तो लेके तो टोरेंगे, खाली नहीं टोरेंगे, लेकिन ये कि तुसी काइंडली उत्थे हर सब्जेक्ट के पास होना लाजमी है, सप्ली नहीं उत्थे ताने ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ में पास होना लाजमी है। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਪਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ पाकिस्तान में ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਹੋਈ। लेकिन जो सर मेरे एक दोस्त सीगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दोबारा दस दें। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपकी इल्म में, आपके नॉलेज में बेहद इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो जी अच्छी लगी है तो वाकई अच्छी लगी है तो लाइक का बटन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बिल्कुल नीचे लाइक का बटन होता है और उसके बिल्कुल साथ रेड बटन भी शो हो रहा होगा, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसका सब्सक्राइब नहीं हो रहा उनको चाहिए कि वो एक अदद ईमेल जो है लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो रेड बटन है ग्रे हो जाएगा, और साथ बने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आप बिला तखीर जो है अपने जो है टाइमलाइन में देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।